الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران و خواہران اسلام، آج کا درس فقہ نمبر 27 نمبر 26 لے کر سخاوت حسین صدرالوی حاضر خدمت ہے. درس فقہ میں ہم جورس پروڈنس، ڈاکٹرائنز آف شریعت، نیولی فارمڈ ایشوز آف ریلیجن کو ڈسکس کرتے ہیں. حقیقتاً ہم شریعتوں کا ذکر کرتے ہیں. پہلے دروس میں جو پینسلوینیا میں ہوئے میں تفصیلات عرض کر چکا ہوں. شریعت کے مشتقات کو، خود شریعت کو، فقہ کو، جو میں نے درس خارج نمبر 4 دیا اس میں بھی اور 3 میں بھی. 3 میں تو میں نے 20 آیتیں پڑھی. اس میں آپ کو میں وہ زحمت نہیں دوں گا اتنی ڈیٹیل میں جانے کی. اور اس سے قبل بھی جو میں نے دروس دیے یہ پبلک کے لیے درس ہے، علماء کے لیے نہیں. لہذا اس کو میں نے سمپل بنانا ہے. یسرنا الفقہ، فقہ کو ہم آسان بنائیں گے، شریعت کو ہم سہل بنائیں گے، ایزی بنائیں گے. تو پچھلے درس میں جو 25 نمبر تھا اس میں ہم نے حلال و حرام کو شروع کیا تھا، تجارت کو. بیسیکلی حلال و حرام پہ ہمارا ایک درس گزر چکا ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا ہمارے وہ 25 کے 25 دروس آپ سن دیکھ لیں، اپنے دوستوں کو بھیج دیں تاکہ آپ کو، ان کو، سب کو، ہمیں فائدہ ہو. مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ بہت زیادہ پذیرائی شریعت کی، فقہ کی، قرآن کی، حدیث کی، فرامین معصومین کی، دینداری کی، اصلاح معاشرہ کی ہونے والی نہیں ہے. یہ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ لوگ پھولوں کی سیج میں نہیں بٹھائیں گے. وہ بندہ جو لوگوں سے کہے گا کہ حرام کے قریب نہ جاؤ، مکروہ سے بچو، اسٹیپ اٹھانے سے پہلے حلال و حرام کا خیال رکھو، حرام گوشت نہ کھاؤ، حرام ریسٹوران سے کھانا نہ کھاؤ، حرام گوشت والوں سے میل جول زیادہ نہ کرو، رشوت نہ لو، بدعنوانی نہ کرو، قرضے واپس نہ کر کے حرام خور نہ بنو، وغیرہ. کوئی پذیرائی کی امید نہیں رکھتا ہوں، خالصتاً لوجہ اللہ، قربتاً الی اللہ. نہ کوئی ان دروس کا اسپانسر ہے اور نہ کوئی امید رکھتا ہوں. اللہ کے لیے یہ درس کہہ رہا ہوں، اپنی نجات کے لیے اور اپنے بہن بھائیوں کی نجات کے لیے. یہ ان میرے محترم ناقدین کے لیے واضح ہو جائے کہ جو شاید سوچ رہے ہوں کہ اس درس کو بھی ختم کرا دیا جائے، تو وہ یقین کامل کر رہے ہیں یہ درس ختم ہونے والا نہیں ہے. انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا اللہ کے فضل و کرم و عنایت سے. آئیے درس کو شروع کرتے ہیں. تجارت کے بارے میں میں نے پچھلے جمعہ کو 7 بجے یہ عرض کیا تھا کہ تجارت حلال بھی ہے، تجارت حرام بھی ہے. تجارت بعض اوقات عنوان ثانوی سے واجب بھی ہو جاتی ہے اور مستحب بھی ہے کچھ عنوانات سے.
मुबाह भी है, गैर मुबाह भी है, अच्छी भी तिजारत होती है, बुरी भी तिजारत होती है, बैन बैन भी तिजारत होती है। आप हजरात व ख़वातीन ने जो तिजारत करनी है, जैसा कि खुद तबसरा हिल्ली से लेकर दर्स खारिज तक, इंक्लूडिंग शराय, शरह लुमात और अल-मकासिब, अल-मकासिब तो सारी की सारी शेख अंसारी की टफेस्ट बुक ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है ही तिजारत के बारे में। किताबुल मताजिर शरह लुमा में जो है वो सारी की सारी मुश्किल तरीन कुतुब में किताबुल मताजिर है। हजरात व ख़वातीन याद रखिएगा कि जब तक हम शरीयत को न सीखें, फिक़्ह में हलाल व हराम को न समझें, तो हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। लिहाजा स्टॉक्स हैं, मसलन मैं मिसाल देता हूं, आज स्टॉक्स, आया स्टॉक्स जायज हैं या जायज नहीं? अब ये एक क्वेश्चन है, इसका हल चाहिए। आंख बंद करके हलाल व हराम को समझे बगैर हम सफर तय नहीं कर सकते। या मिसाल के तौर पर आप हजरात व ख़वातीन देखें कि फिक्स डिपॉजिट हलाल है या हराम है। ये जो हलाल बैंकिंग आजकल मुतारिफ कराई जा रही है, बाज में तो हमने जाकर डेप्थ में जब देखा तो उसमें और इंटरेस्ट रेट्स में, यानी सूदी कारोबार में कोई फर्क ही नहीं। इस हफ्ते में, हफ्ते रवा में, मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि कोई रिजवी सादात की एक सिस्टर है बेचारी, जो मजबूर थी, मुझसे बार बार कहने लगी कि हमारी बच्ची की, तीसरी बच्ची की शादी है, 2 बच्चियों की शादी करवाने की इज्जत हमने हासिल की थी, बेहम्दुलिल्लाह हमने उनको पूरा जहेज बना के दिया और जो भी अखराजात थे वो दिए अल महदी फाउंडेशन पाकिस्तान ने। मैं फ़कीर ने उसमें ज़्यादातर अपना ही हिस्सा डाला। अब ज़रा कोविड-19 के सबब कमज़ोर हो गए। मैंने सिस्टर से कहा, भाई मैं एट द मोमेंट कोई खतीर रकम भेजने से माजूर हूँ, उनको हम थोड़ी सी रकम माहाना भेजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में 15 या 16 सालों से मौलाना शौकत हुसैन सदरालवी रहमहुल्लाह जिंदा थे, उन्होंने ही इन बहन से वादा किया था और हम निभा रहे हैं उनके दुनिया से जाने के बाद भी। तो उन बेचारी बहन ने मुझसे कहा, क्या मैं सूद पे ले लूं पैसे? नऊज़ बिल्लाह। मैंने कहा, मेरी बहन मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, सूद के पैसे न मैं जायज़ समझता हूँ, न मैं आपसे कहूँगा, न आप लें। मगर वो बेचारी ने मरता क्या न करता, बकौल उन्होंने फ़ोन किया कि सूद पर उन्होंने पैसे ले लिए। अब ये हमारे लिए बायस शर्म भी है, इसलिए कि हमारे भाई बहन अगर खुम्स देते होते या सादाते किराम अपनी ज़कात देते होते तो ये बहनें बेचारी 70-80 हज़ार रुपए की खातिर खतीर रकम सूद की मद में न देती। उन बहन को तो कोई गुनाह नहीं होने वाला, इसलिए कि वो तो बेचारी मजबूर है। जब इंसान नऊज़ुबिल्लाह शराब या खिंजीर तक के लुक़्मे या सिप के लिए मजबूर हो जाता है, गुनाह उनको होगा जिन्होंने सादात का हक रोका है।
خیر یہ بات بہت طویل نہ ہو جائے، بہت لمبا درس نہیں کرنا، پچھلا درس ذرا بہت طویل ہو گیا، معذرت بھی چاہتا ہوں، گھنٹے سے اوپر ہمارا کوئی درس بھی نہیں ہوگا، پچھلی ذرا معافی دے دیجیے، تھوڑا سا پہلی دفعہ شروع کیا تھا بڑے عرصے کے بعد۔ تو آپ حضرات و خواتین یہ ذہن میں رکھیں کہ سود مثلا حرام ہے۔ گھر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو گھر ہم لیتے ہیں ان پہ جو سود ہم دے رہے ہیں، کسی صورت میں پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، آیا کوئی جواز کی صورت ہے کہ یہ تو رینٹ یا لیز آپشن ٹو بائی ہے؟ اگر ایک گھر ہے جو اپنی رہائش کے لیے، یا گاڑی بھی اگر ایک ہے، بزنس نہیں ہے، یا بیع النقد بالنسیہ مثلا، یہ ٹرمز انشاءاللہ ساری کی ساری آپ کی خدمات عالیہ میں بہت سہل آسان بنا کر پیش کی جائیں گی۔ مجھے امید ہے اس فقیر کی اس محنت کو اللہ ضرور رنگ لگائے گا، میرے بھائی میری بہنیں ضرور دیکھیں گی انشاءاللہ اس درس کو اور استفادہ کریں۔ یہ دراصل تو استفادہ کے لیے شروع کیا ہے۔ آپ حضرات و خواتین ایک دوسرے کو یہ بھیج سکتے ہیں درس کہ آج کا درس ابھی تو کنٹینیویشن ہے تجارت کی، نہ پچھلی مرتبہ آیات پڑھ سکے، نہ اس بار ابھی آیات کی تشریح کر سکیں گے، کچھ پڑھیں گے ضرور۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، سورہ البقرہ آیت نمبر 282 ہے۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سورۃ النساء آیت نمبر 29 ہے۔ وتجارتا تخشون کسادها، سورہ توبہ آیت نمبر 24 ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة یرجون تجارتا لن تبور۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب، یہ آیات قرآنی میں تجارت کا ذکر ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ۔ یہ 8 وہ مقام ہیں جہاں بغیر ضمائر کے، 9 مقام ہے جہاں ضمیر کے ساتھ تجارت کا ذکر ہے۔ ان 9 کی 9 آیات کو انشاءاللہ ترجمہ، تفسیر، تشریح ضرور کریں گے۔ آج کی حد تک ہمیں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ کچھ معاملات وہ ہیں جو حلال ہیں، کچھ معاملات حرام ہیں۔ اس تجارت کے ٹاپک کو درس فقہ نمبر 25 سے جو شروع کیا ہے اور آج اسی کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے، یہ ہدف ہے کہ ہمارے بھائی بہن حلال کھائیں، حلال کمائیں، حلال یوز کریں، حلال پہنیں، بچوں کو حلال پہنائیں، اپنی زندگی میں انکم حلال رکھیں، حرام نہ رکھیں۔ اس ہدف کے تحت ان دروس کو آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ تو ہمارے بہن بھائی وہ ہیں جو ماشاءاللہ بغیر پڑھے لکھے فاضل ہیں، مجتہد سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ان کو تو ضرورت نہیں ہے شریعت کی، وہ جو چاہیں کرتے پھریں، اور نہ ان کو احساس ہی ہو رہا ہے بیچاروں کو کہ ہمیں کسی زندگی کے موڑ پر اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے۔ کچھ وہ ہیں جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہیں تو بڑے نیک مگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، گالیاں دینے سے ٹائم نہیں، غیبتیں کرنے سے ٹائم نہیں، گاسپنگ سے ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، تہمتیں لگانے سے، الزامات سے، بہتانوں سے اور ریومرز پھیلانے سے، جھوٹ بولنے سے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ بھی مسکین بیچارے مصروف ہیں۔ کچھ وہ ہیں بیچارے جن کو ٹائم بھی ہے، دیکھتے بھی ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں۔
وہ समझते हैं कि जो कुछ वो कर चुके वही सब कुछ है, और ये मौलवियों का धंधा है, मौलवियों का झंझट है। मौलवियों ने अपने पैसों की खातिर इन दुरूस का सिलसिला शुरू कर रखा है। अल्लाह उनको भी हिदायत फरमाए और अल्लाह हम सबको भी हिदायत फरमाए। दरस फ़िक़्ह जो हर जुमा के रोज़ 7 बजे से 8 बजे तक दिया जाता है, ये बहन भाइयों की फलाह बहबूद के लिए है, उनकी दुनिया और आखिरत के लिए है, उनको शरीयत पढ़ाने के लिए है, उनको फ़िक़्ह समझाने के लिए है, उनको ये हलाल और हराम बताने समझाने के लिए शुरू किया गया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे भाई बहन दुरूस को देखेंगे, अमल करेंगे, लिखेंगे, लिखवाएंगे, अपने बच्चों को बिठाएंगे जो स्क्रीन सिकनेस का शिकार हो रहे हैं, या खुद हमारे बहन भाई जो ड्रामों फिल्मों में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, या सिवाय गॉसिपिंग के, लड़ाइयों झगड़ों के, फसादात के, स्लैंग लैंग्वेजेस के कोई उनका काम नहीं रहा है। वो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इन दुरूस से फ़ायदा उठाएंगे। दुनिया उम्मीद से कायम है। एक इरशाद गिरामी जिसे मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी मैंने अपनी किताब तोहफतुल इस्लाम में लिखा है। आप फरमाते हैं आखिरत के लिए दुनिया से मदद लेना बेहतर है। आप अपनी आखिरत को अच्छा कर सकते हैं दुनिया से मदद लेकर। यानी अगर आप अक्ले हलाल करें, कसबे हलाल करें, बदले हलाल करें, हलाल रिसोर्सेज हों, हलाल एक्सपेंडिचर हों, एक्सपेंसेस हों, हलाल वे ऑफ लाइफ हो, हलाल तरीका हो कमाने का, खर्च करने का, तो आपकी आखिरत इसी से अच्छी हो सकती है। फरमाते हैं जो शख्स दुनिया को आखिरत के लिए तर्क कर दे या आखिरत को दुनिया के लिए तर्क कर दे, फलैसा मिन्ना, वो हम में से है ही नहीं। लीजिए, न आप आखिरत को दुनिया के लिए तर्क करें, न दुनिया को आखिरत के लिए तर्क करें। ये सफ़ा नंबर 417 पे ये किताब मेरी दिखा दें आप जरा, ये देख लीजिए किताब। ये किताब है मरकतुल आराक किताब है, तोहफतुल इस्लाम फिल मसाइल वल अहकाम। ये मेरी इस्तिदलाली किताब है, ये डेकेड्स पहले लिखी गई है, मगर इसमें अल्हम्दुलिल्लाह फ़क़ाहती इज्तिहादी दलाइल के साथ मैं फ़कीर ने बहस की है अल्लाह के फजल व करम से। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसकी डेप्थ को तब समझेंगे जब इस किताब को पढ़ें। अगरचे इसमें मैंने प्रिंटिंग के वक्त अरबी निकाल दी थी, मैं अगर अरबी के साथ लिखूं तो 1000 सफ़े की ये पूरी किताब है। गोया आज का सबक ये पढ़ लिया कि दुनिया के लिए आखिरत ना छोड़ें। जैसे हमारे कई भाई बहन हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। अभी कोरोना के बावजूद पार्टियां शुरू हो गई, खतरात के बावजूद पार्टियों में जा रहे हैं, हर शाम उनकी पार्टी। आखिरत उन्होंने छोड़ दी दुनिया की खातिर। आखिरत की खातिर दुनिया छोड़ देना, बंदे बंदे से लड़ना, सोशल बायकॉट कर देना, जो बंदों का टाइम है वो भी इबादत को दे देना, बीवी बच्चों का ख्याल ही ना रखना, 6-6 महीने तबलीगों के टूर्स पे चले जाना, बीवी बच्चे भीख मांगते रहे, धक्के खाते रहे। इन्होंने आखिरत की खातिर दुनिया छोड़ दी। इमाम फरमा रहे हैं ये हम में से नहीं। और फिर ये भी फरमाया कि सीरू साफिरू, कई रिवायतें हैं, सीरू फिल अर्ज़, कुरान कहता है साफिरू लिर्रिज़्क़,
مسافرت کرو، سفر پہ جاؤ رزق کے لیے. ان اللہ یحب، اللہ پسند کرتا ہے کہ بندہ سفر کرے، ٹریولنگ کرے، زحمت اٹھائے، گھر سے نکلے کسب حلال کے لیے، الکاسب و حبیب اللہ بنے، القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ بنے. یہ اللہ پسند کرتا ہے. اور امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا يحب من لم يخرج من بیتہ للرزق، جو اپنے گھر سے نہیں نکلتا، مفہوم کلام ہے رزق کے لیے. پانچویں امام فرما رہے ہیں اللہ اس کو پسند ہی نہیں کرتا. تو آج کے بعد یہ سبق ہے میرا اور آپ کا کہ بڑھاپا کیوں نہ آ جائے، آپ بیمار کیوں نہ ہو، سر میں درد کیوں نہ ہو، تکلیف اٹھا کے جائیے، اس لیے کہ ان اللہ یبغض القیل والقال وکثرت السؤال واضاعت المال. اللہ بھیک مانگنے کو پسند نہیں کرتا، لا یعنی گفتگو اللہ کو پسند نہیں ہے. ویسٹیج، خرچ ایسی جگہ کرنا جو ریکوائرڈ نہیں، اللہ پسند نہیں کرتا. تو آج کا سبق ذرا ٹف ہے، سخت ہے، تکلیف دہ ہے، مگر اس کڑوے گھونٹ کو بھرنا ہے. ہماری مائیں، یاد ہوگا جب ہم بچے تھے تو ہمیں ایک گھٹی دیتی تھی. آپ کے یہاں بھی شاید ایسے ہی ہوگا. ہم جو گاؤں کے لوگ ہیں، ہماری ماؤں نے کڑوی گھٹیاں رکھی ہوتی تھی. وہ کڑوی گھٹیاں ہمارے خون کو صاف کرتی تھی. وہ ہوتی تو کڑوی تھی. یہ صافی ہے ہمدرد والوں کی، یا مصفین ہے، شاید یہ اجمل والوں کی ہے. یہ جو صافی ہے، صافی کا جو شربت ہے، یہ کڑوا ہوتا ہے، سخت کڑوا. یا اور بہت سارے چریتا وریتا کے جو شوگر کے لیے آتے ہیں، بہت سخت قسم کے کڑوے کہ کئی گھنٹوں تک آپ کے یہ جو جا ہے یا تالو ہے وہاں پر کڑواہٹ رہتی ہے، مگر ان کا اثر بہت ہوتا ہے. خون صاف ہو جاتا ہے، چہرہ آپ کا حشاش پشاش ہو جاتا ہے، ایکٹیونیس آپ میں آ جاتی ہے. تو کڑوی جو دوائی ہوتی ہے، کڑوی دوائی کا اثر میٹھا ہوتا ہے. آج کا درس بالکل کڑوا ہے کہ ہمیں روکا جا رہا ہے. دنیا کے لیے آخرت ترک نہ کرو، آخرت کے لیے دنیا ترک نہ کرو، حلال کماؤ، اللہ کے پسندیدہ بنو، گھر میں نہ بیٹھے رہو، عضو معطل نہ بنو، بیگنگ نہ کرو، ہاتھ نہ پھیلاؤ، بھیک نہ مانگو. ہے تو بڑا کڑوا سبق، مگر اس کا اثر انشاءاللہ میٹھا ہوگا. رزق کھلے گا، قرضے ادا ہوں گے، ضمیر مطمئن ہوگا، کمفرٹ ملے گا انسائڈ میں، اندر سے ایک انسان کو انرجی مل جائے گی کہ بحمداللہ شکر خدا ہے ہم تقریباً بہت ہی ریلیکس ہو گئے. تقریباً ہم ریلیکس ہو گئے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ نہ سمجھنا کہ یہ بندہ ہمارے پیچھے ہی پڑ گیا ہے. میرے لیے بہت کام ہے. میں یونیورسٹیوں میں پڑھا سکتا ہوں، کالج میں پڑھاتا بھی ہوں، یونیورسٹیوں میں پڑھا بھی چکا ہوں، یہاں بھی، ملک سے باہر بھی. میں آپ کی ویل وشنگ میں یہاں بیٹھا ہوں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے، اور اللہ نے مجھے عربی، فارسی اور انگلش پر الحمدللہ اتنا ہی عبور دیا ہے، بلکہ باقی زبانوں میں اکثر میں تو، بعض میں تو میں اردو سے زیادہ ماہر ہوں. میں آپ کو چھوڑ بھی دوں، فارسی بھی شروع کر دوں گا، مجھے اللہ عزت دے گا، رزق بھی دے گا، عربی شروع کر دوں گا، انگلش بھی شروع کر دوں گا. اردو زبان میں کہوں گا ہی نہیں درس، بالکل مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. مگر میں یہ چاہتا ہوں، میرے والد صاحب قبلہ کا بھی یہ حکم تھا، جس مٹی نے تمہیں جنم دیا ہے اس مٹی کا حق ادا کرنا. اس لیے مجبوراً میں امثلہ سے لے کر درس خارج تک پڑھاتا رہا ہوں. پذیرائی بالکل مجھے نہیں ملی، حقیقت میں کہہ رہا ہوں. دروس قرآن کی مجھے کوئی پذیرائی نہیں ملی، مگر پھر بھی میں لگا ہوا ہوں. اللہ انشاءاللہ میرے بہن بھائیوں کو بھی سلامت رکھے، اور مجھے بھی اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرا خاتمہ الخیر کر دے.
मेरे वालिद साहब क़िबला की रूह को सवाब पहुँच जाए, मेरी बहन को, मेरे चचाओं को, मेरे मामुओं को, मेरी खालाओं को, मेरे दादा दादी, नाना नानी, मेरे आइज़ा और अकरबा को। 2 बहनें मेरी फौत हो चुकी हैं, दोनों बहनों को। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी खिदमत है। मेरे कज़न्स दुनिया से चले गए हैं, उनको, मेरे दोस्त, अहबाब, उस्ताद, शागिर्द, अगर अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे इसी के बस के पजीराई न होने के बावजूद ये बंदा लगा हुआ है, मुझे यकीन है कि एक दिन असर होगा। कुछ असर तो शुरू हो भी गया है। मैं आप हजरात ख़वातीन का ममनून हूँ। आज जुमा का खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन था, बेहतरीन अटेंडेंस थी, जितनी हमें चाहिए थी ऑलमोस्ट थी उतनी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो थोड़ा सा कुरान पढ़ाया वो भी ज़बरदस्त था, और ये दर्स भी जा तो ज़बरदस्त रहा है। बकौल मेरे बेटे हैं मौलाना अली रज़ा अलवी, कहते हैं कि भाई आप खुश रहें अबू, कोई खुश हो ना हो, आप खुश रहें, बस आप पढ़ाते जाएं, दर्स कहते जाएं। अल्लाह करीम आप तमाम हजरात व ख़वातीन को खुश रखे, सलामत रखे। मेरा हदफ आप हजरात व ख़वातीन की खिदमत है, कोई ताली नहीं, कोई इल्मी दावा नहीं, कोई अमली दावा नहीं। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि चींटी बार बार गिरती है, दाना गंदुम का लेके, दाना भी पूरा तो बेचारी उठा नहीं सकती, जौ का या गंदुम का या चावल का बचा हुआ थोड़ा सा या रोटी बची हुई वो लेती है, अपने बच्चों के लिए ले जा रही है, 70 मरतबा गिरती है, 70 मरतबा, 70 मरतबा ही चढ़ती है, हिम्मत नहीं हारती। हमारे एक आलिम दीन थे, बहुत बड़े, वो मुज्तहिद बन गए, बहुत बड़े। उनके एक क्लास फेलो थे जो बड़े बहुत ही ज्यादा लाइक थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलेक्चुअल थे, नातग़ रोजगार थे। ये जो साहब थे मर्जा, जो बाद में बन गए मुज्तहिद आज़म बन गए थे, ये जरा नापगा भी नहीं थे, हाफजा भी अच्छा नहीं था, इतने लायक भी नहीं थे, चीजें भी भूल जाते थे। ये बन गए मर्जा मुज्तहिद आज़म, वो बेचारे वहीं के वहीं रह गए, मुज्तहिद बन गए हुए। तो उन नापगा ने पूछा एक रोज कि भाई, ये मैं मादरत से पूछता हूँ कि ज़माने तल्ब इल्म में आप इतने लायक नहीं थे, तो ये कैसे आप यहाँ पहुँच गए? उन्होंने एक अजीब बात कही, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल लायक नहीं था। एक रोज मैं तहज्जुद के लिए उठा, मैं रात को जब सोया था इशा के बाद तकरीबन, मैंने देखा था एक चींटी जिसके जौफे दहन में जौ का एक छोटा सा टुकड़ा था, वो दीवार पे चढ़ रही थी, इसलिए कि उसकी जो बिल थी वो शायद छत में थी जहां उसके बच्चे थे। इशा को सोया तो देखा, ये सुबह जब उठा तो क्या देखता हूं, वही तहज्जुद के वक्त जब उठा तो देखा अभी वो स्ट्रगल कर रही है, सारी रात वो स्ट्रगल करती रही, फजर तक वो देखा वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है, फिर गिर जाती है। उस दिन मेरे अंदर का इंसान बेदार हो गया। मैंने कहा कि ये चींटी इतना सा वजूद के पांव तले आए 100 को कुचल दी जाए, इसमें इतनी हिम्मत है, इसमें अल्लाह ने इतना शऊर रखा है। वही जो एक सेंस होता है जानवरों में भी, गैर ज़विल उकूल में, ये मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ, वैसे तो उनमें शऊर वो नहीं होता जो शऊर इस्तिलाही है, सोच बूझ, सूझबूझ कह लीजिए, इतनी सूझबूझ इसमें है। वो लुग़वी सेंस जो होता है, एहसास कि ये अपने बच्चों की इतनी वेल विशर है, अपने मिशन में इतनी पॉजिटिव है, अपने गोल के लिए इतनी होपफुल है, अपने खालिक पर इसको इतना एतमाद है कि सारी रात ये चढ़ती रही, गिरती रही, हिम्मत नहीं हारी। तो मैं अगर इस चींटी की तरह ही किताब पकड़ के बैठ जाऊं, सारी सारी रात जागूं, तो क्या मैं अपने गोल तक नहीं पहुंच जाऊंगा? बस ये बायस बना
میرے کلاس فیلو کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا. میرے بھائیوں میری بہنوں، بہت طویل زحمت میں آپ کو نہیں دوں گا آج. میں نے تقریباً جو میرا ہدف تھا وہ میں نے ادا کر دیا ہے، پیش کر دیا ہے. میں نے تقریباً آپ کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم اور عنایت سے حلال کمائیں گے، برکت بھی ہوگی. حلال کمائیں گے، اللہ بھی راضی ہوگا. محنت کریں جیسے وہ چیونٹی محنت کر رہی ہے، وہ ہمت نہیں ہار رہی. ہمت کریں. امریکہ میں رہنے والے آج کل یہ گورنمنٹ کوئی تھوڑا بہت صدقہ دے رہی ہے، اسی میں خوش بیٹھے میرے بھائی بہن. اللہ ہدایت کرے. محنت کرو، عضو معطل نہ بنو. اس کو نہ اللہ پسند کرتا ہے، نہ اللہ کے حبیب پسند کرتے ہیں. تجارت کے بارے میں نے خود اتنی روایات لکھی ہیں کہ انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آدمی خوش قسمت ہے کہ اس کی تجارت گاہ اس کے ملک میں ہو. ہم تو بس قسمت ہے کہ باہر آنا پڑا اور اس کے شریک صالح لوگ ہوں. ہمارے پارٹنر بھی اچھے لوگ نہیں ہوتے. جو بھی بزنس کیا اس میں فراڈ ہی ملے. اور اس کے بچے ہوں جو تجارت میں ان سے مدد لے. ہم عموماً اپنے بچوں کو تجارت میں شریک ہی نہیں کرتے. امام صادق فرماتے ہیں حلال کمائی سے اپنے اہل و عیال کے لیے کوشش کرنے والا وہی جملہ جو میں نے عرض کیا حضور کی طرف بھی منسوب ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے. پیشے کی شکایت کی حضور سے. آپ نے فرمایا جس تاجر کو تم اپنا مال فروخت کرتے ہو اگر اسی سے پھر تم خرید لو تو اسی مال میں تمہیں اللہ برکت دے دے گا. اب وہ سن لیں جو واجب تجارت ہے. اگر قرض ہے اور وہ قرض اترے گا نہیں کبھی بھی جاب سے تو واجب ہے تجارت کرنا تاکہ اس قرضے کو ادا کیا جائے بشرطے کہ دینے کا ارادہ ہو. ہمارے ہم وطن تو لیتے ہی اس لیے کہ دینا نہیں ہوتا. اسرو حرج کا باعث نہ ہو. ایک تجارت مستحب ہے. جیسے آپ تجارت کریں گے تو حج پہ جائیں گے، آپ تجارت کریں گے تو زیارات کریں گے، آپ تجارت کریں گے تو غریبوں کی مدد کریں گے، آپ تجارت کریں گے تو آپ شادیاں کرائیں گے بچیوں کی. یہ تجارت مستحب ہو جاتی ہے. آج کی حد تک اتنا ہی قبول فرمائیے. اگر آپ کال کرنا چاہیں تو کال فرما لیں. درس فقہ نمبر 26 میں آپ کال کر سکتے ہیں. چند منٹ ہے آپ کی کالز کے لیے. بھائی بہنوں کو بتا دیں، دوستوں کو بتا دیں، رشتہ داروں کو بتا دیں درس فقہ شروع ہو چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور انشاءاللہ آپ حضرات و خواتین اس درس سے استفادہ بھی فرمائیں گے، افادہ بھی ہوگا. یہ بینیفیشل ہوگا انشاءاللہ. جن کے پاس میری کتاب نہ ہو تحفۃ الاسلام وہ کتاب منگوا سکتے ہیں. کوئی اگر بھائی مہربانی کرے چھپوا دے تو یہ بہت بڑی کتاب ہے اور بڑی بینیفیشل کتاب ہے. الحمدللہ ہے رب العالمین. اگر آپ حضرات و خواتین درس سن دیکھ رہے ہیں تو نمبر ہے، فون دے دیں. نمبر ہے 718-675-6987. بہنیں بھی کالز کر سکتی ہیں. بے شک نام نہیں بتانا تو نام نہ بتائیں.
जरूरी नहीं कि आप नाम बता के कॉल्स करें, आप बगैर नाम बताए भी कॉल्स कर सकते हैं। हाँ भाई भी कॉल करें और नाम ना बताएं, मेरे सेल नंबर पे भी कॉल्स कर सकते हैं आप, कोई हरी नहीं। आज का जो दर्स है माशाल्लाह इस एतबार से बहुत अच्छा है कि मौसर है, मुख्तसर है और उम्मीद है कि इससे कुछ फायदा होगा मेरे भाई बहनों को। जब तक कॉल्स नहीं आती मैं समअप कर रहा हूं आज की गुफ्तगू को। आज का जो दर्स है वो इस एस्पेक्ट के लिए है कि हलाल कमाना है, सफर करना है, जान को जोखिम में डालना है, तकलीफ बर्दाश्त करनी है, अल्लाह का हबीब बनना है, कासिब बनना है, बिजनेसमैन बनना है, भीख नहीं मांगनी। अगर कर्जों की अदायगी के लिए ज़रूरी हो तो फिर यही बिजनेस वाजिब हो जाता है, और अगर कार खैर की नीयत हो तो यही बिजनेस सुन्नत और मुस्तहब हो जाता है। और जिस बिजनेस में हराम इन्वॉल्व हो वो बिजनेस तिजारत हराम है, और जिस बिजनेस में मकरूह इन्वॉल्व हो वो बिजनेस मकरूह हो जाएगा। जिसमें हराम ना हो, मकरूह ना हो तो वो बिजनेस मुबाह होगा। अगर वो नियतें हों तो वाजिब या सुन्नत, मसनून, मंदूब हो जाएगा। ये जो सूरह मुबारक है बकरा है, इसके अंदर ये जो आयत नंबर 282 है, इसमें पढ़ चुके हैं हम कई मरतबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह वलयक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल। कर्ज के बारे में है कि कर्ज लो तो लिखा जाए, वला याबा कातिबुन दो तो लिखा जाए, अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाह फलयक्तुब वलयुमलिल लज़ी अलैहिल हक़्क़ वयत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैअन फ़इन कान लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ ज़ईफ़न औ ला यस्ततीअ अन युमिल्ला हुवा फलयुमलिल वलियुहु बिल अदल फस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम फ़इन लम यकूना रजुलैन फ़रजुलुन व इम्रअतान मिम्मन तर्ज़ौन मिन शुहदा अन तज़िल्ला इहदाहुमा फ़तुज़क्किर इहदाहुमल उख़रा। अगर दो गवाह न मिले आदिल, एक मर्द दो औरतें हो जाएं, वला याब शुहदा इज़ा मा दुऊ वला तसबू अन तक्तुबू सगीरन और कबीरन इला अजलिन। हुक्म शरीयत तो ये है, थोड़ा कर्ज हो या ज्यादा हो, लेन देन उसमें लिख लो, ज़ालिका मक़सदु इनदल्लाह व अक़वमु लिश्शहादति व अदना अल्ला तर्ताबू इल्ला अन तकूना तिजारतन। ये एक्सेप्शन है। मगर जब नकदा नकदी सौदा हो, हाज़िरतन नक़द तुदीरूनहा, जो उलट फेर किया करते बैनकुम फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा। अगर सौदा हो रहा है नकदो नकदी तो फिर जरूरत नहीं लिखने की। ये एक तिजारत हाजिरत का मतलब आ गया कि वो तिजारत जो नकद है, हाजिर यानी नकद। वअशहिदू इज़ा तबायातुम वला युज़ार कातिबुन वला शहीद फ़इन तफ़अलू फ़इन्नहु फ़ुसूक़ुन बिकुम वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। ये हम डिटेल पढ़ चुके हैं, लिहाजा बहुत डिटेल में नहीं जाते और बहुत ड्राई भी नहीं बनाना चाहता हूँ। अगर आप हजरात ने कॉल्स नहीं करनी या कोई देख नहीं रहे हैं मोमिन मोमिनात, तो फिर हम आपसे चंद मिनट में इजाज़त ले लेंगे। 5 मिनट और हम आप हजरात ख़वातीन की खिदमत में हैं। नौ मरतबा लफ्ज़ तिजारत आया है टोटल, 8 मरतबा बगैर ज़माइर के और 1 मरतबा ज़मीर के साथ कुरान मजीद में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये सूरह मुबारक निसा है, आयत नंबर 29 है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिन, एक दूसरे का माल बातिल से न खाओ मगर ये कि बाहमी रजामंदी से, तिजारतन अन तरादिन मिनकुम, कि तिजारत में रजायत हो, दोनों पार्टियां बाय मुश्तरी राजी हो तो कोई मुजाहिका नहीं। वला तख्तुलू अनफुसकुम, एक दूसरे का या अपने आप का गला न घूटो। इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा। नंबर लिख दिया 7186756987 लिख दें ताकि कॉल करना चाहें तो नंबर मौजूद हो। ये इरशाद हो रहा है फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काह यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार। कुछ लोगों की तारीफ हो रही है ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, जिनको तिजारत या बैअ अल्लाह के जिक्र और नमाज पढ़ने से, ज़कात देने से रोकती नहीं। बाज़ बंदे तो बिजनेस की वजह से नमाज ही नहीं पढ़ सकते, जिक्र खुदा कर ही नहीं सकते, कुरान पढ़ ही नहीं सकते, ज़कात ही नहीं दे सकते, बस इसी में पड़े हुए हैं, यहां से कमा ले वहां से कमा ले। वो लोग जिनको तिजारत अल्लाह के जिक्र से, नमाज से और ज़कात से नहीं हटाती, यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, वो उस दिन से डरते हैं जिस दिन खौफ के मारे दिल और आंखें फट रही होंगी, उलट पुलट हो रही होंगी। अल्लाहु अकबर। सूरह सफ में आयत नंबर 10 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। एक तिजारत ये भी है कुरान में, ऐ ईमान वालों मैं तुम्हें बताऊं कि वो तिजारत कौन सी है जो तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा ले, दर्दनाक अज़ाब से। तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, अल्लाह और रसूल पर ईमान लाओ, जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में अपने माल से, अपने नफ्सों से। ज़ालिकुम खैर लकुम इन कुंतुम तालमून, क्या होगा ये तिजारत करोगे, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह अल्लाह माफ कर देगा, व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। ये भी एक तिजारत है। सूरह जुमा तो मशहूर है, फ़इज़ा रअव तिजारतन औ लहवन फद्दू इलैहा व तरकूका क़ाइमा। बाहर कोई बोली लगाता था, हुजूर नमाज जुमा पढ़ा रहे होते, बाहर कोई कहता था माल्टे इतने के शेर हैं, तो लोग बाहर भाग जाते हुजूर को छोड़कर। कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल्लाहि व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। हबीब फरमा दिए जो अल्लाह के पास है वो लहव व लइब और तिजारत से अच्छा है, वो खैरुर राज़िक़ीन है।
اور ایک جگہ یہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 16 میں. یہ تقریباً وہ قرآن کی آیات ہے جو آپ کی کالز کے انتظار میں تقریباً ڈسکس ہو ہی گئی. یہ طے ہو گیا آج سفر. اللہ کے فضل و کرم سے نہیں معلوم آج ہمارے دوست احباب سو رہے ہیں یا کیا چکر ہے، ان کو پتہ نہیں چلا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ لوگ جو گمراہی خریدتے ہیں ہدایت بیچ کر. فما ربحت تجارت، انہیں تجارت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کی تجارت کا. فما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ کریم آپ کو زندہ و سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ و ناصر.